ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി while I am speaking, pay attention to the word of God. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. One thing we need to understand. ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. When you start to hear the word of God, that's when you see a lot of distractions. I'm telling you very truth. ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ്. I'm telling you truth that I want you to ബാത്റൂമിൽ പോകണ്ടാത്തവർക്ക് അന്നേരം ഒരു പോക്ക് വരും. Someone who doesn't want to go to the bathroom will want to go to the അതുവരെ bathroom. കിടന്ന് ഇരുന്ന് കരയാതിരുന്ന കുഞ്ഞ് അന്നേരം കരയും. When the child that wasn't crying till then will start crying. ഒരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഡയപ്പർ മാറേണ്ടി വരും. Well, there's no problem. There's going to be a change of diaper. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരും. Even anything, but there's going to be a small distraction is going to come. ഇത് ആരുടെയും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. It is not anybody's problem. ഇത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല. It is not because it's pre-planned and അവിടെ ചെന്ന് decided. മെസ്സേജിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ദൈവസഭയിൽ വരുന്നില്ല. Nobody comes to church thinking that when the message starts, I need to go outside. Nobody pre-planned. When the man of God or the word of God preaching, I should go outside. Nobody is pre-planned. പക്ഷേ pre-plan ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. But there is a person who has decided for you. അവനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജോലി. It is our job to overcome him. Praise God. Amen. പല രീതിയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഇവൻ പ്രവർത്തിക്കും. But there's a lot of ways that he can prevent you from listening to the word of God. ഒന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. Well, one thing might be that we understand the scripture that we're going to read. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Maybe we have heard a lot of messages on this. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അങ്ങ് ചെയ്യും. ഇതാണോ? First then we're going to start a judgment saying, oh, this is what he's going to say. അതോട് തീർന്നു. Then it's over from then. ദൈവത്തിന് ഒന്നും പ്രത്യേകം സംസാരിക്കാനില്ല. Then God has nothing great to നിന്നോട് talk. സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്ന്. There's nothing God has to എന്നോട് talk to സംസാരിക്കാൻ you. ഒന്നുമില്ലേ? God has nothing to talk to കാരണം me. ഇന്നിച്ച് വാക്യം കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇന്നതാൻ പോകുന്നത്. When he stood up and started the verse, then he knew that what's going to happen. ഇതാരുടെ പ്ലാനാ? You know whose plan this is? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താന്നോ വന്നേ? Did we pre-plan this and come? ഇല്ല. No. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വചനം കേൾക്കാനാ വന്നേ. No, we just came here to listen to the word of God. പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ എപ്പോഴാ വന്നേന്നറിയാമോ? You know when this plan has begun? നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. There's a person who came with us when we came to നമ്മൾ church. അവനോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അകത്ത് കയറി വന്നേ. We did not tell him to go away and then come into church. അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. He's with us and he starts to talk to us here. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ. This morning I want to tell you. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും വചനത്തെയും മുദ്രയിടണം. We should seal the word of God in the name of Jesus. Praise God. Amen. ഏത് പ്രശ്നത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം. We need to have the confidence of overcome anything, any problem with God. Praise God. Amen. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയവനാകട്ടോ. I have went through all of these experiences in my life. Praise God. Amen. ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം ഞാൻ കടന്നുപോയി ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്നും. I'm not saying I'm perfect. I went through all of this and I still find solutions for all these. Praise God. Amen. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ Today's thought will go to 6-ാമത്തെ Matthew വാക്യം 6. നമുക്ക് വായിക്കാം. 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ Matthew chapter 16 verse 6. എന്നാൽ യേശു അവരോട് നോക്കുവീൻ, പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. It said, watch out, Jesus warned them, beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees. എന്താ ഇതിന് കാരണം? You know what the reason for this is? എന്താ ഈ പുളിച്ച മാവെന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം? Why is there a reason to say that beware of the yeast? Praise God. Hallelujah. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം? What is the different attitudes and behaviors of these two type of people? ഇതിൽ ഫാരിസീസിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. This Pharisee has a behavior. അവരുടെ ഒരു ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തോറയിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. Their belief, the Pharisees believe in only in Torah. പ്ലസ് ചില ആചാരങ്ങൾ അവരുടെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. And some rituals that gather together for them. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്, the second group of people, ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. റിസറക്ഷൻ അവർ
വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു. The first group of people, the Pharisees, believe in the resurrection of Christ. Praise God, hallelujah. അടുത്തത് The second, ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ദൂതന്മാരെയൊക്കെ they വിശ്വസിക്കുന്നു. also believe in all the angels as well. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, The second group of people, അവര് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൽപ്പന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. അവർ റിസപ്ഷനിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആചാരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പുരോഹിത വർഗവും ധനികരുമാണ്. so these Sadducees, they don't believe in the resurrection. They only believe in what is commanded from the word, and they are very rich, and they're like high priests. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടും ജൂയിഷാണ്. They're both are Jews though. Praise God. Amen. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇവരുടെ വേറൊരു സ്വഭാവം, Another behavior as they're sitting like this, ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കിക്കളെ. they have if there's a small problem, they'll try to make it very big. ഇതാണ് ഇവരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഒരു ഏക സ്വഭാവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. The combined behavior of both of them is that they make a small problem into a big problem. അത് യേശുക്രിസ്തു അതിനാ പറഞ്ഞത്. That's why Jesus Christ said to them, എൻ്റെ പൊന്നു ശിഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവരിലുള്ള ഈ ഈസ്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. so he says to the dear disciples, don't have the yeast within that if they have. Praise God. Amen. ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ In a spiritual man's life, ഒരു ഈസ്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം പലപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? isn't there many times that we had that yeast within us? കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ? Isn't had in our family? Praise God. Amen. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് Before I come into that, ഇത് പറയാനുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് let's look at the circumstances of why he said it. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Praise God. We'll look at it. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, The reason why he said this, യേശുക്രിസ്തു ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ഫീഡ് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? you know how many times did Jesus is fed? 2 times. 2 times. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് The first group, 4000 പേര്. the 4,000 people. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് The second group 5000 ഗ്രൂപ്പ്. was 5,000 people. 5000 ആൾക്കാര്. The 5,000 ഇത് people. പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കഥയായി This പറയുന്നത്. is only just the men. ഇവർക്കെല്ലാം സിസ്റ്ററും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരെ ഒന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് The പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. numbers that have been said is not counting their sisters, mothers, or wives, but just them. 15-ാം അധ്യായം മത്തായി സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37, 38 വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ In 15:32, അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായ ശേഷം അവർ 7 ബാസ്ക്കറ്റ് നിറച്ച് മിച്ചവും വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, here it says they all ate as much as they wanted. Afterward, the disciples picked up 7 large baskets of leftover food. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്, Here it says here, സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നും കൂട്ടാതെ തന്നെ 4000 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. without counting children or women, it was 4,000 people. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കഴിച്ചത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു 10000 കഴിയും. Now, what we can imagine that it would go over 4,000. അതെങ്ങനെ 10,000? 10,000. അതെങ്ങനെയാ പാസ്റ്ററെ 10,000? How is that, pastor? We'll say that. ഇവർക്കൊക്കെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, Wouldn't they have sisters? മക്കളുണ്ടാവും, Wouldn't they have children? ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഭാര്യമാരുണ്ടാവും. They may have one or more than one wives. ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കി വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ടൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. When we think about all of this, that it's going to be the same, around 10,000. എന്താണ് ഇവരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കാരണം? Why is the reason why he fed them? Praise God, hallelujah. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം. Let's take a look at that. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 15:29. അവിടെ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? 4000 പേരെ ഫീഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം. The place that he has fed 4,000 people. Hallelujah. ഗലീല, The Sea of Galilee. ഗാലിലി. അത് ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടവർ കണ്ടത് പല രീതിയിലാണ്. What the disciples saw was different types. ചിലയിടത്ത് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് സീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Some places it says that it's a lake, some places it says it's a sea. ഇത് പോയി കണ്ടവർക്കും അറിയാം. The ones who went there and saw it also know. അതൊരു കടലല്ല, That is not a sea, അതൊരു ലേക്കാ. it's a lake.
പക്ഷേ സഹോദരന്മാരിൽ ചിലർക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വലിയൊരു കാണ്ഡവും സംഭവം അത് കടൽ പോലെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന. What the brothers saw was they saw that it's a big body of water. They saw that it's probably a sea, and they wrote the sea. സ്തോത്രം. അപ്പം ഈ ലേക്കിന്റെ അടുത്ത് Next to this lake, ഒരു മലയിൽ ചെന്നു. they went to this mountain. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഡിക്കാപോലിസ് എന്നാണ്. ഡിക്കാപോലിസ്, DECAPL. Yes, Decapolis. It was Decapolis that the place was called. 30-31 വായിച്ചേ. ഇനി Now, ഇതിന്റെ വിഷയം, the issue here, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാ. that there's a lot of people with a lot of problems. സ്തോത്രം. അവിടെ വന്നത് ഒത്തിരി ടൈപ്പുള്ള സിക്ക് ആൾക്കാരാ വന്നേക്ക്, രോഗികൾ. Many people who are differently have ആ sickness. ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I'm not going to read through the list. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട്. There's a lot of things that they say. ഇവരെല്ലാം വന്നു. They all came. ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്, വന്നവരുണ്ട്. There's ones അപ്പൊ who പല brought them. രീതിയിലാ ദൈവ മുൻപാകെ, കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ വന്നിരിക്കുന്നത്. There's different circumstances that they're in the presence കർത്താവ് of ഇവരെ God. എല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി That പറഞ്ഞു. God has healed everybody over here. എന്നിട്ട് Then ഈ 32 വാക്യം 32 says, ആ അപ്പൊ ഈ 3 നാളത്തെ ക്രൂസൈഡ് നടന്നു. then now they've been crusading or ഇന്നുകൊണ്ട് ഇത് being conclude 3 ചെയ്യുക. days. Now today is the last day and you're concluding it. The 3 days festival or crusade or the convention or the meeting, today is a conclusion. Today is going to be end up. അപ്പോൾ 3 ദിവസം കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Then after 3 days Jesus says this. ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Here it says that the disciples reply, where would we get enough food? And I can't send them away. he says, I don't want to send them away hungry. നമ്മളാണേ ചോദിച്ചേനെ, No, we would have asked, അവര് വന്നതല്ലേ, but didn't they come? അവർക്കറിയത്തില്ലേ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന്. Don't they know what to do? അവരോടാരും ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലോ ഈ 3 ദിവസം. Nobody asked them to come here. അത് അവരുടെ ജോലിയല്ലേ, വല്ല Isn't it their job to തിന്നുക എന്നുള്ളത്. eat? എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. But my God is not thinking like that. എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? My God said, you know what he said? അവര് വിശന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ. He would not let them go hungry, he says. ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട്. There is a spiritual meaning behind this. ആരേലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശുവപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോ? Do you read here anybody who says that I'm hungry, Lord, give me something to eat? ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ. I don't see that. പിന്നെ എങ്ങനെ യേശുവിന് മനസ്സിലായത് ഇത്? Then how did Jesus know that they were hungry? എൻ്റെ കർത്താവിന് പറയാൻ, My Jesus know how to say. അവന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന് വിശന്നാണ്. He's looked at his face and said he looked hungry. അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. The way he went, he saw that he was hungry. നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് The way he was മനസ്സിലായി. standing, he saw that he was hungry. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം My മനസ്സിലാക്കണം. dear children of God, you understand one thing. നാം പറയാതെ പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം We സേവിക്കുന്നത്. serve a God without us saying that he knows. എല്ലാം ഒന്നും വിളിച്ചു പറയണമെന്നില്ലെന്നേ. You don't have to tell many things to him. പറയാത്ത പലതും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് നിനക്കുണ്ട്. There is a God for you there who knows without you even saying it. Praise God. Amen. 3 കാര്യമായി യേശുവിനോട് ഉണ്ടായത്. 3 things that Jesus had ഒന്ന്, over there. 1, യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു. Jesus showed compassion. 2, അവരെ പട്ടിണിക്ക് വിടുവാൻ മനസ്സുണ്ടായില്ല. 2, he couldn't let them away hungry. 3, അവര് വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. Because in his heart, in the third, in his heart that he said that they might faint along the way. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹമുണ്ടോ? Do we have that Christ's love? ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വിട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടോ? Do we have a painful heart if we send away somebody without eating? നമ്മളാണ് എന്തോ പറയാന്നറിയാമോ? You know what we say? വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വരണമായിരുന്നു, അതൊക്കെ അവർ ഓർക്കണ്ടായോ? Don't they have to remember they should have made some അവർ food at നമ്മളെ home? പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? Aren't they working just like us? എന്നാൽ എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞു You അറിയാമോ? know what my Jesus said? ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും അവർക്ക് കൊടുക്കണം. Even if you don't have or do have, you should give it to them.
കാരണം എന്നറിയാമോ? You know what the reason is? നാളുകളായിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത പലതും ഇന്ന് നടന്നാ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നേ. The many people who are lame, who couldn't walk, are is going to start walking. വരെ ചെല്ലത്തില്ല, കാരണം ഇവരുടെ അകത്തു ബലമില്ല. He says that no one's going to get there because there is no strength inside him. എൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വല് മാത്രമല്ല, നിന്റെ ഫിസിക്കലും നോക്കുന്ന ദൈവമാണ്. My God is not just a God who looks at your physical body, he looks at your spiritual body as well. നമ്മളാണെങ്കിലോ, But us, ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയത് പോലെ സൗഖ്യമായില്ലേ? aren't you? It isn't enough that aren't you healed? നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആഹാരം കൂടെ തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? No, why do we have to feed you too? നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. We should pray that God, the God that we serve, the attitude that he has, we have. Praise God. Amen. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം വരാൻ നാം ദിവസം തോറും പ്രാർത്ഥിക്കണം. We should pray every day that we will have Jesus' behavior. നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There's many things that we are satisfied with. അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Well, the one I said was, കാരണം അവന് കുഷ്ഠരോഗമായിരുന്നു, അവന് സൗഖ്യമായില്ലേ? but he had leprosy, didn't he ഇനി be healed? ഇവന് ഫുഡൂടെ കൊടുക്കണം. Now we have to feed him too. ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ? Now we don't have anything, how are we going to do it? അവര് കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകരുത്. What he has received, let him go home. ഇവൻ കുനിഞ്ഞു വന്നവനല്ലേ, ഇവന് പോകരുത്. He was downhearted. Why didn't he ഇവന് come? ഭൂതമല്ലായിരുന്നോ, ഇവന് സൗഖ്യമായി. ഇപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും? He had the devil within him, he was possessed, and let everybody go because they were so happy. എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങനല്ല. But my God is not like that. നിനക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടത് അറിഞ്ഞിട്ടും, but as you have known that you have received deliverance, നിനക്ക് വേണ്ട പോഷകാഹാരം തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ എൻ്റെ കർത്താവ്. My God is the one who remembers and knows that you need food to eat as well. Praise God. Amen. എത്ര നല്ല ദൈവമല്ലേ? You know how wonderful God is. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. 3 things we need to understand. ഒന്ന്, 1, കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞു. he showed compassion. നമ്മുടെ കർത്താവ് മനസ്സലിയുന്നവനാണ്. He understand that our God is a God who shows compassion. ചിലതൊക്കെ ചോദിക്കാതെ മനസ്സലിഞ്ഞു. That without even asking, he shows ഇന്ന് compassion. ഞാനും നീ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സലിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. The reason why we're standing here today is because he has shown compassion to us. നമുക്കൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട്, അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാന്ന്. Now we have some thoughts that it's because I've exercised. And sometimes നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ല ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ എന്നും രാവിലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. Now sometimes we'll think that it's because I eat protein ചിലർ every വിചാരിക്കും, morning. അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാന്ന്. Now some people will think that it's because I pray every ചിലർ morning. പറയും ഞാൻ സഭയിൽ പോകുന്നുണ്ടാന്ന്. Some people will say that because I go to church. സഹോദരാ, നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നീയും ഇന്ന് Brother, the reason why you're standing here is because he has showed compassion upon you. Praise God. Amen. Praise God. Amen. കണ്ട പലരും Many people who saw, ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ as they were sitting, ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യാതെ without being able to take a breath, പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് they were taken to the hospital immediately. ഇവിടെ ഒരു കിഴുത്തയിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen somebody who has been put a hole on the throat to take a breath? Praise God. Amen. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോണോന്നേ. But if you haven't seen, you should go. ചുമ്മാ ഒന്ന് നടന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. You should go and see the hospital. Hallelujah. Amen. ബൈപ്പാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചവരെ കുറിച്ച് അറിയാമോ? Do you know anybody who have used a bypass BiPAP on their throat? അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ പറ്റത്തില്ല. They can't talk after that. ഇത് ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഉണ്ടായതല്ല. It is not because when they were born they had this. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസത്തിന് ഒരു പ്രയാസം തോന്നി. Now as they were sitting there, they saw they had trouble breathing. ഏതോ ഒരു പനി പോലെ വന്നു. Now some type of sickness came upon them. നമ്മളോട് മനസ്സലിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ? Isn't it because that he has showed compassion? അപ്പോൾ ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ ഈ കിടക്കുന്നവരോടൊക്കെ പിന്നെ കർത്താവ് മനസ്സലിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? Now we ask, Pastor, is it because that God hasn't shown compassion to the people in the hospital? എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പാടില്ല. But I'm not allowed to ask any questions to the Lord. അവനോക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. I'm only allowed to pray for him. എന്നെ നിർത്തിയതിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. The reason why I'm standing, I should be thankful. ഇന്ന് എൻ്റെ മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൃപയാണ്. It is the grace of God that I'm able to take a breath from my nose. അപ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. 1, we need to understand that God is a God who shows compassion. 2, 2, നിന്റെ ഫിസിക്കൽ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവനാ. He's the one who knows exactly about your physical body. 3, 3, നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് വരെ ചെല്ലത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി He അറിയാവുന്നവനാ. knows exactly that you won't reach your destination.
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, One thing you understand. അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നവനാ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം. My God is a God who knows the circumstance of the one comes close to him. പക്ഷേ പ്രശ്നം അതല്ല. But the problem is not that. യേശുവിന് 3 രീതിയിൽ ഒരു കമ്പാഷൻ, മനസ്സലിവ് തോന്നിയപ്പോൾ The 3 things that he showed compassion upon, ശിഷ്യന്മാർക്ക് 3 പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാനുണ്ട്. the disciples had 3 problems that they can show. യേശുവിന് എത്ര പ്രശ്നമാ ഉള്ളേ? How many problems does Jesus 3 have? പ്രശ്നം. ഒന്ന്, എനിക്ക് മനസ്സലിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നേ. That I have a problem of showing compassion. 2, എനിക്ക് നിങ്ങൾ പട്ടിണിയോടെ പോകുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നേ. That I am very compassionate, I'm sad about 3, that you നിങ്ങൾ go hungry. വഴിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നേ. That I'm very sad that I have a problem that കാരണം you എന്റെ show പ്രശ്നമാ. faith. It is my problem. നിന്റെ വേദന എന്റെ വേദനയാ. It is your pain is my pain. നിന്റെ പട്ടിണി എന്റെ പട്ടിണിയാ. Your hunger is my hunger. നിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്റെ കണ്ണുനീരാ. Your tear is my tear. Praise God. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രശ്നം നേരെ തിരിച്ചാ. But the disciples' problems are completely different from Jesus's. എന്തുവാ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ? You know what the disciples' problems One. was? One. ഇത് ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടമാണെന്നേ. That this is a big group of people or crowd. സാർ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ലേ. It is not as you say it. 10 പേരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. That it's okay if it was only 10 people. It's big crowd. It's a huge crowd. Praise God. Amen. അതൊരു ജെന്യൂൻ അല്ലേ വിഷയം? Isn't that a genuine problem? ശരിയായ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ? Isn't that a correct problem? കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലേ പാസ്റ്റർ ശരിയാ, അത് കറക്റ്റാ, ഞാൻ അങ്ങ് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് സമ്മതിക്കും. കാരണം that's correct. If it was a pastor or committee member, if I was thinking, I would say it's okay. അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവര് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, എത്ര പേരാ. When you think, look, oh, there's a lot of people, a multitude of people. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, Dear my brothers, നിന്റെ കണ്ണിന് അത് വലുതാണെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് മതി. but maybe you think that it's a big problem to you, but it's only a word for my God. സപ്പോർട്ട് പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യം കാണുന്നേ. The many people that's going to say supporting ബ്രദർ that. പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ്. ഐ സപ്പോർട്ട് യു. That many, oh brother, that what you said was very right. Maybe I think Jesus didn't count this much people because we are watching over. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് 10-12 പേരുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. But Jesus wasn't watching, but all these 12 disciples can say that I was watching. സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആകുന്ന ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പോലും ഇല്ലെന്നേ. But in the 12 you can't even see the end because of how much of people. യേശു കാണുന്നത് ആകപ്പാടെ ഇത്രയും പേര് രോഗികളെ അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, പ്രശ്നക്കാരാ. But Jesus only sees the problems and the sick people. കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റാ. But as you come say things, it was very correct. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം. But one thing you need to understand. നിന്റെ കണക്കൂട്ടലല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ. What your thoughts is not my God's എൻ്റെ thoughts. കണക്കൂട്ടലല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ. My thoughts are not what my God's thoughts are. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തറിയാമോ? You know second problem is? ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ലെന്നേ. You can't satisfy them and leave them. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച്. Then I thought about it for a minute. ആ വാക്കെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? Why is it that he said that? ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടാനൊന്നും ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വയറ് നിറച്ച് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. That we cannot satisfy them fulfilling their stomach. സഹോദര, നിന്റെ Dear brothers, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ കണക്കറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ടെന്നേ. that my God who knows the count of the stomach. ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Then he showed him. അടിച്ച് ശരിക്ക് കഴിച്ചിട്ടും പിന്നെയും ശേഷിച്ചെന്ന് 7 കൊട്ട. After they have fully eat, there's good that was leftovers of baskets. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാ? But how great is our God? നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലനുസരിച്ചിരിക്കുന്നവനാ. Is it the one that he stands with our thoughts? ഇല്ലാത്തതൊന്ന് വിളിച്ചു വരുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ. He's the one who can make things from the impossible. He's a miracle worker എന്നല്ലാതെ എന്താ അവനെ പറയേണ്ടത്? How can we else say that he's a miracle worker? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. First problem has been solved. The second problem, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. There's a lot of people. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇവരെല്ലാം കൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. The second problem, we can't satisfy everybody and let them go. ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടിലും പ്രശ്നം ഇത് ഭയങ്കര കാട് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ്. Now a bigger problem than this is the forest area. Praise God. Desolate. എന്താ ഈ desolate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? Wilderness or place that is empty. ആൾതാമസമില്ലാത്ത, സിറ്റി അല്ലാത്ത, ഇന്നും ഇസ്രയേലിൽ പല സ്ഥലത്ത് വളരെ കാട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. There is many places in Israel filled with deserts. ഞാൻ ഗലീല ലേക്കിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I have traveled through the Lake of Galilee. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ But when I read all of this,
കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് എന്നോടാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. A lot of things I can say that it's in it towards me. സ്തോത്രം. ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, A place where there's nobody. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. This is the next problem. ഉടനെ ഈ മൂന്നും ജെന്യൂനാ. The three problems are very genuine. ഇതിലൊന്നും താൻ മിണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. You can't say that you be quiet. ദൈവമക്കളെ, ജെന്യൂൻ എടുത്തോണ്ട് നീ ദൈവസന്നിധി വരണ്ട കേട്ടോ. Don't bring your genuine problems നിന്റെ into front God. ജെന്യൂനെക്കാട്ടിലും മനസ്സിലിന്ന് ഒരുവനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, If there is a person who can show compassion more than your problems, നിനക്ക് വലുതായി തോന്നുന്നതിനെ ചെറുതായി കാണുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്. I serve a God who can, the one that you look at is big, there's one who can look at it as small. എന്നിട്ട് 34-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവ് ഒരു കാര്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. The one thing that Jesus asked, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്രമാത്രം അപ്പമുണ്ട്? then how much bread do you have? ഉടനെ പറഞ്ഞു, Then he said, ഒരു 7 അപ്പമുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ കൊച്ചു മീനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. he said that he had 7 loaves and small fishes. Praise God. 7 അപ്പമേ ഉള്ളൂ, That I only have 7 loaves. പിന്നെ കുറച്ച് മീൻ, അതൊന്നും എണ്ണിയിട്ടൊന്നുമില്ല. Then only few fishes. I കാരണം അത് haven't counted them. എണ്ണാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൂടെ വായിലിടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. That there's nothing there to count. I can just put it in my നമ്മുടെ mouth. ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, In എന്റെ our ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയാം ആൻചോവി. In our words, we can say they're like anchovies. എന്താ ആൻചോവിക്ക് പറയുന്നത്? നെത്തോലി അല്ലേ? നെത്തോലി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? യെസ്, Is anchovies that നെത്തോലി മീന് എന്ന് പറയാം, ചെറിയ മീന്. that we can say that it's like anchovies, like മറ്റൊരു small ഭാഷയിൽ fishes. പറഞ്ഞാൽ വെറും ഊപ്പ മീന്. In other words, we can say it's a small fish. അപ്പൊ 7 അപ്പം കഴിക്കാനുള്ള മീനെന്നർത്ഥം. But whatever that 7 loaves that you can be satisfied with that many fishes. എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്തോ You know ചെയ്തെന്നറിയാമോ? what after Jesus did അടുത്ത വാക്യം after? വായിച്ചേ. Next we can read. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, Then Jesus said, ഈ പുരുഷാരത്തോട് ഇവരെ അങ്ങ് ഇരുത്ത്. so Jesus told the people to let them sit down. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. Dear children of God, you need to understand one thing. കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, The word of God says to us നിനക്ക് കടുമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, that if you have a faith like mustard seed, നീ ഈ മലയോട് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാറും. if you tell this mountain to move, it can move. ഈ വിശ്വാസം ഇവിടെ തെളിയുന്നത് ഇപ്പോൾ. This is the faith that comes to place now. സാറേ, നിങ്ങൾ എന്തോ ഓർത്തോണം ഞങ്ങളോട് ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞത്? That you can ask him, sir, what is the reason why you told me to sit them down? ആകെ ഉള്ളത് എത്രയാണെന്നറിയാമോ? You know how much we have here? 7. It's 7. എന്താ ഇതിന്റെ ആത്മീയർത്ഥം? Do you know what the spiritual meaning behind this is? എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ, Dear children of God, നമ്മളിൽ ഉള്ള ക്രിസ്തീയ ബഹുമാനം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തൂക്കി നോക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. എന്തുമാത്രം കാണിക്കാനാണ് ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത്? we can count how much respect we have for God and love we have for God. പാടിയതാണോ സ്നേഹം? Is it singing the song love for God? വാക്യം വായിച്ചു കൊടുത്തതാണോ സ്നേഹം? Is reading the verse showing the love of God? എന്താ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ളത്? What can we show for it? നമുക്കതൊക്കെയാ കാണിക്കാനുള്ളത്. That's the only thing we can show them. വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും വന്നതാ. Even though I didn't want to come, I just came. വണ്ടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഊബർ പിടിച്ച് വന്നതാ, അറിയാം. I didn't have a car, I came here with the Uber. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാതാ വന്നേക്കുന്നത്. I came here doing a night shift There without are sleeping. ഒത്തിരി കാര്യം നമുക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റ് പറയാറുണ്ട്. The many things that we can say a plus point about. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ? Then we're satisfied അടി ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ? that all of this I did for the Lord. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം, But the question God can ask you is ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും നിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ? that do you have anything else to give? നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? Do you have a attitude to നിനക്ക് forgive? പൊറുക്കാനുള്ള Do കഴിവുണ്ടോ? you have a attitude to forgive? സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? Do you have a attitude of തോട്ട് സാരമില്ലെന്ന് പറയാനുള്ള വാക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? do you have a heart to say that, oh, it's okay? അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. That's a lot of trouble for me. അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. That's too much for me. ഇന്ന് പകൽക്കാലം This ദൈവത്തിന്റെ morning, ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു, the Spirit of the Lord wants to ask you, നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. we have to examine ഈ ourselves. 4000 തിന്ന കഥയും പറഞ്ഞ് പാനല്ല നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Today, we're not just going to talk about the 4,000 eating and leaving. ഇതിൽ ഒത്തിരി ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ, There's a lot of spiritual meaning behind this. ഇതിൽ ഒത്തിരി ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോവരുത്. Don't leave without studying the great spiritual meaning ഓ, behind this. എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി പോകാനല്ല ഇന്നൊരു പകൽക്കാലം നമ്മൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
you shouldn't just leave joyfully that God knows my heart. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നിലെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരുവന്റെ മുന്നിലാ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. That there is a God who knows you exactly of who you are. Praise God. Amen. എന്നിട്ട് Then കർത്താവ് ചോദിക്കുക, Jesus പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. He told the multitude to sit down. ആ 7 അപ്പവും ആ മീനും എടുത്ത് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Jesus took the 7 loaves and the few fishes and he looked to heaven and he prayed. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം, Now one thing we can think, എന്തായിരിക്കും ഈ വാഴ്ത്തിയതും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ well, what did he mean that he took it? ഇതായിരുന്നോ? Was he doing this? Shaking hand like this is blessing, multiplying? No. Not through the action. Because of your faith, the God is able to do the miracle. If you have a faith, not only action, പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, It is not just works. അത്തകഞ്ഞ വിശ്വാസം. It is the genuine faith. നമുക്കിനി ആ യേശുവിനെ ഒരു ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളൊക്കെ Now മലയാളികളല്ലേ? let's like interview Jesus for a minute. നമ്മുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് യേശുവോട് ചോദിക്കാം. Now let's according to our nature, let's ask ഈ Jesus. 7 അപ്പം എടുത്ത് ഈ കൊച്ചുമീനും എടുത്ത് എന്തുവായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? Well, what did you take the 7 loaves and these few fishes? What did you say? എൻ്റെ യേശു My പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, Jesus have said, എൻ്റെ പിതാവേ, my Father, ഈ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി but because the circumstances of this multitude, ഇവരോട് എനിക്ക് മനസ്സലിയുന്നു. that I am compassionate towards them. ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണിക്കാനുള്ളൂ. That all I have is this to show. ഞാനിത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ That when I give this to your disciples, തീരാത്തതുപോലെ ഇതിനെ തികയ്ക്കണമേ. that without even finishing this, let it be have leftovers. ഇവര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങ് കേട്ടു. That you have heard the voices of what they've said. ഇവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരറിയുന്നു. But there's a lot of problems they can say. അത് മാനുഷികമെന്ന് നീ അറിയുന്നു. But you know that it's all human. എന്നാൽ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള That you are from heaven. അതിശയങ്ങളുടെ That are great wonders. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു The വരുത്തുവാൻ one who can കഴിവുള്ളവൻ bring something out of nothing. എൻ്റെ പിതാവേ, That my Father, ഈ അപ്പം നിന്റെ ജനം മുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ when I break this bread according to your children, അത് നൂറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ. let it be 100 and 100 and 100 folds be ഞാൻ multiplied. അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. That I bless it. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഇതിന്മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. Let your blessing be upon this. ഇതല്ലേ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Isn't this what he said? But give thanks. Praise God. Amen. ഈ അനുഭവം നമ്മളിലുണ്ടോ? Do we have this experience within us? ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദി പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടോ? Do we have like to give thanks to what we have? ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം. If you don't have that, let's have ഉള്ളത് that. കൊണ്ട് നന്ദി പറയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത്. If you have a mindset to give thanks to what you have, that's what you're called a Christian. പെന്തക്കോസ്ത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് പിന്നെ വരാം. That we can come back to Pentecostal later. പെന്തക്കോസ്ത് ഹൈ ഗ്രേഡ് അല്ലേ? But Pentecostal is a little more അറ്റ്ലീസ്റ്റ് better. ക്രിസ്ത്യാനി ആവണമെങ്കിൽ In order to be just a Christian, we should have this kind of attitude in our life. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം നമ്മളിൽ we should have this behavior in our us. ഉള്ളവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം. I praise God for the ones who do. Praise God. Amen. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം Then after that, ഇത് കേൾക്കണേ, but you should hear this. യേശു കൊടുത്തോ ഈ അപ്പം? Did Jesus give this? ശിഷ്യന്മാരുടെ അവർക്കാണ് കൊടുത്തത്. He gave it to the disciples. Wait a minute, യേശു നിങ്ങളല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചേ? But let's wait a second. Did You are Jesus the you miracle prayed? man. That you did the നീയല്ലേ miracles? അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം? Yeah, aren't you the ones who provide? നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. That you have showed the miracle. Why didn't you give it with your hands? No. And he said no. പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് എൻ്റെ തങ്ങടെ തന്നെ? Then why did you give it to me? മോനെ, Dear son, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതുണ്ട്. one thing I can say. നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ വലുതായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നീ തന്നെ തന്നെ കൊടുത്ത് എന്താ ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. That you thought that it was really big to you, that you should give and you should understand that who I am.
എങ്ങനെയുണ്ട് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം? Now, how do we how great is our God though that we നിന്റെ serve? അവിശ്വാസത്തെ മാറ്റുവാൻ, നിന്റെ ഭാരത്തെ മാറ്റുവാൻ, നിന്റെ തടസ്സത്തെ മാറ്റുവാൻ, നിന്റെ ഇല്ലായ്മ പറച്ചിലിനെ മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ സർവശക്തൻ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാ കേട്ടോ. That my Savior is going to do something to change your problems and your circumstances and your lackingness. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. Now, I was there at that time. അപ്പോൾ ചിലരിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഈ പാസ്റ്റർ അവിടെ പോയേ? Now we think that, Pastor, when did you go there? നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വരാവുന്നേ. That you can also come with me. ഇതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ആ സ്ഥലത്തിരിക്കണം അന്നേരം നിങ്ങൾ. When you read this, you have to sit there. അല്ലാതെ ഇത് വായിച്ചോണ്ട് ഷാർജയിലും ദുബൈയിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല സംഭവം. That if you read this and your mind is in Sharjah ഇത് or Dubai, മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പന്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലേ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി നീ നിൽക്കണം. that when you read this, you have to be among the multitudes of disciples. Then only you can understand the goodness of this. Praise God. Amen. അപ്പം താഴോട്ട് If you keep അതൊന്ന് reading, വായിച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. അമ്മനെ അതിന് മുമ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞറിയാമോ? you know what said അവർ before? 7 അപ്പം എടുത്തിട്ട് The 7 loaves they took, വാഴ്ത്തി they give thanks and they broke, ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ കൊടുത്തു. and then he gave it to the disciples. ശിഷ്യന്മാർ വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. That Jesus took, the disciples took it and gave it to the multitude. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനാ? അപ്പൊ ഈ ഒത്തിരിയും ബാസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നോ ഇവര് ഞുറുക്കി 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 കൊടുക്കുമായിരുന്നോ? Was there a lot of baskets and he was broken and gave it? ഞാനിതിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. But what I saw in here was not like that. പിന്നെ എങ്ങനെ? But then how is it? ഞാനൊരു ശിഷ്യനാന്നിരിക്കട്ടെ. Let's pretend that I'm a disciple. ഈ 7 അപ്പത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേ. That I got a small piece of that 7 ഈ loaves. ചെറുമീനിന്റെ ഒരു തലയോ വല്ലോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയേ. Of the small few fishes, I got the head of the fish. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ട്. That I have this in my hand. അതിന്റെ ഒരു പീസ് നിന്റെ പാത്രത്തിലിട്ടു, ഒരു അപ്പം എടുത്തിട്ടു. That I took a piece. വീണ്ടും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക. That I took a piece. ഞാൻ മുറിക്കുന്നിടം അത് മുറിഞ്ഞു പോയാലും വീണ്ടും അത് ഫുൾഫിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ. That even if I break a piece off of that loaf, it's still being fulfilled. ഇത് മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടെങ്ങും തീരുന്നില്ലെന്നേ. That as I'm breaking this and giving it, it's not finishing. ഇത് മുറിച്ചു മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് സംഭവം ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാന്നേ. That as I'm breaking and giving it, it's still increasing over here. സഹോദരാ, ശിഷ്യനെ നീ നിന്റെ Dear കണ്ണുകൊണ്ട് brother, your കാണുക. disciple, you look at it with your eyes. ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കട്ടെ. May you be able to see the miracles and let your eyes be open for that. Praise God. Amen. എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ That പറ്റില്ല. I want to conclude this message, but I can't. Because it's a very sweet passage. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒത്തിരി ആനന്ദിച്ച ഒന്നായത്. This is one of the ones that I've listened and studied and found great ഞാനിത് joy. വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നേ. When I was reading this, I was there with them. അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഒരു ആവേശം ഇത് പറയാൻ. That's why I have a great heart to say to you. നീ നിന്ദിച്ചതിനെയും ത്യജിച്ചതിനെയും ഭയപ്പെട്ടതിനെയും what you have left and you have been fearful of, നീ തന്നെത്താനെ ഇപ്പം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തർക്ക്. that you start giving it with your hands. ഈ ദൈവത്തെയാ ഞാൻ This സേവിക്കുന്നത്. is the God I serve. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Even if you say that I can't. നീ ഉള്ളതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ If you are able to say thank you for what you have, നിന്റെ ഇല്ലായ്മ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. that God can change your circumstances, your lackingness. Jesus name, hallelujah. Amen. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് That as you're sitting like this, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് to Jesus Christ, എല്ലാരും തിന്നു, കൊട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് മിച്ചം വന്നു. everybody ate and were ഞാൻ എൻ്റെ fulfilled. വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നുകൊണ്ട് I ഞാൻ am ഇവിടെ going to പറഞ്ഞു break. നിർത്താൻ പോകുന്നു. I'm gonna stop my words നെക്സ്റ്റ് quickly. വീക്കിലാണ് പുളിച്ച മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. Next week we'll talk about the East. ഈസ്റ്റർ അല്ല പറയാൻ പോകുന്നേ, ഈസ്റ്റ്. I'm not talking about the East. But I'm not talking about Easter. I'm Easter. talking about East. Praise you, God. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് ഇറച്ചി കഴിക്കാത്തവൻ ഇറച്ചി കഴിക്കും, വെള്ളം അടിക്കാത്തവൻ വെള്ളം അടിക്കും. You know what's happening in the world ഇന്ന് right now? അടിപൊളിയുടെ ദിവസമാ. The ones who don't eat meat is going to eat meat. He's the one who don't drink is going to drink. It's going to be a great joy. ഇതെന്റെ യേശു ഒന്നും വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. That none of these things is said, that Jesus never said this in the ഓ, word. നിങ്ങൾ കുറെ പരിശുദ്ധരായ കുറെ പെന്തക്കോസുകാർ. That you are all extra holy Pentecostals.
എൻ്റെ പ്രിയരെ, My dear children, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഘോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഈ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഏതാണെന്നറിയാമോ? but you know the word of God that's to say and about of the joy of the Lord. തിരുമേശയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ It പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. is one thing that said was about the table. എല്ലാ ദിവസവും ഓശാന day. പാടാനും, Every day to sing Hosanna. എല്ലാ വർഷവും ഓശാന പാടാനും, Every year to sing Hosanna. യേശുവാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തനെ ക്രൂശിലേറ്റാനും, The one that who's Jesus that you should put in the cross. അവനെ കൊല്ലാനും, That to kill him. പിന്നെ വെള്ളം അടിക്കാനും, To drink. പിന്നെ അന്ന് മാത്രം പോയി പൊട്ടിക്കരയാനും, That in that day to go and cry. പ്രത്യേക ഉപവാസം എടുക്കാനും, That to do a special fasting. ഇതൊക്കെ ജാതികളുടേത് പരത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നേ. This is from Gentiles and has come into. ഇതുകൊണ്ടായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നേ. This is why we say that we don't need അല്ല, it. നമ്മൾ വലിയ ഹോളി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. It's not because that we're extra holy. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. Amen. ഇന്ന് പല പെന്തക്കോസ് ആരാധനകളും, In many Pentecostal ക്രിസ്തീയ worships, ആരാധനയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവരെക്കാട്ടിലും ഞാൻ എണ്ണപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പെന്തക്കോസ്, കുറച്ചും കൂടെ വേർപെട്ടവർ. I'm not talking about the Christian people. I'm talking about Pentecost, the ones who are separated. In other words, biblical life ഉള്ളവർ, ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് people, The one- കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ളവർ, The ones who are obeying the word of God, അവരും ഇന്നിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. that are also being fallen like this. അവർക്കും ട്രഡീഷണൽ വേണമെന്നേ. That they also want tradition. കാരണം ഈ അച്ചായൻ വന്നത് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാന്നേ. Because that brother came ഈ from a അച്ചായനെ different തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഈ background. പണി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂന്നേ. But in order to satisfy this brother, ഈ you have to do അമ്മാമ്മയെ this. തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തേ In order പറ്റത്തുള്ളൂന്നേ. to satisfy that sister, you have to ഇല്ലെങ്കിൽ do സഭയിൽ this. നിന്ന് ഇവര് Or പോകുമെന്നേ. else they will leave the church. ഇവിടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചവിടെ പോയി ഇന്നത്തെ ഊണുണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വരുമെന്നേ. That if you don't do here, they want to go over there and eat food. അതുകൊണ്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. It's just an adjustment or understanding about each ദൈവം other. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സഭയിൽ അത് വേണ്ട. But what God is desiring that it should not happen in the holy church. ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. I'm stopping here. 16 വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല, കാരണം But I'm ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കയറാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട്. I'm not going into 16 because if I get in, I ആഴമായി won't be നമുക്ക് able to get out. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വരുന്ന പ്രാവശ്യം What deeply the നെക്സ്റ്റ് Lord വീക്ക് wills, നമ്മൾ ഇതിന്റെ next week കണ്ടിന്യൂസ്ലി പഠിക്കും. we'll study about this. എന്താണ് ഈസ്റ്റ്? What is the East? നമ്മളൊരു ഈസ്റ്റ് ആണോ? Are we a East? മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരല്ലേ. വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും അല്ല, Then don't be misunderstood. I'm not talking about the വടക്കും direction east and പടിഞ്ഞാറും west. കിഴക്കിനെ കുറിച്ചല്ല I'm not പറയുന്നത്. talking about north, south, or east. പുളിച്ച മാവ്. I'm talking about the East in the dove. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, children of God, dear let me children ask of you. God, let me ask you, are you east in your family? Are you east in your church? Are you east in your community? നീ ഒരു പുളിച്ച മാവായി നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ? Are നീ you ഒരു a പുളിച്ച മാവായി east നിന്റെ in the ഭവനത്തിലുണ്ടോ? family? Are you a നീ ഒരു east in the- പുളിച്ച in the മാവായി home? നിന്റെ സ്വയം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? Are you ഇന്ന് east among പകൽക്കാലം yourself അത് life? മാറണം കേട്ടോ. That today you change it. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം. I will talk കർത്താവ് ഈ about it വാക്കുകളാൽ later. നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God bless you with these words.